जय श्री स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामिनारायण विद्यापीठ रापर परिवार तरफ हूँ मंगल साहेब आप सर्व विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय संस्कृत और विषयांक संति में गुरुवो राजन ए पद्यना આપણે 1 થી 4 श्लोकों अभ्यास कर्यो, जेमा प्रथम श्लोक में प्रथम श्लोक, पछी बीजा श्लोक में पृथ्वी, त्रीजा श्लोक में सूर्य और चौथा श्लोक में जल नामना जे गुरुओं पासेथी भगवान दत्तात्रेय जे उपदेश प्राप्त कर्यो छे ए उपदेश आपणे जाण्यो। हवे आपणे श्लोक नंबर 5 में समुद्र पासेथी भगवान दत्तात्रेय ने जे बोध प्राप्त थयो छे ते बोध विषे जाणीशुं। तो प्रथम श्लोक, समृद्ध कामो इनो वा नारायण परो मुनिः न उपसर्पेत न शुष्येत सरिद्भिः इव सागरः। तो पहला आपणे शब्दों अभ्यास करी लईए। एटले के समुद्र, समुद्रना पर्यायवाचक शब्दों छे सागर, रत्नाकर, उदधिः अने जलधि। आ बधा समुद्रना जो नामों छे। एना पछी न उपसर्पेत, उस उपसर्पेत एक क्रियापद विध्यर्थ अन्य पुरुष एक वचनનું क्रियापद है, जेनो अर्थ थाय छे के उपरनी तरफ सरके छे। अने अहींया आपणा श्लोकमां एनो अर्थ छे सलकाय। एना पछी सरित, सरित एटले नदी। तकारांत स्त्रीलिंग नामनु तृतीया बहुवचनનું रूप है, एटले के नाम है, जेनो अर्थ थाय छे नदीओ वडे। त्रीजी विभक्ति बहुवचन सरिद्भिः, जेनो अर्थ थाय छे नदीओ वडे। तो हवे आपणे श्लोक जोईशुं। इव, इवनो अर्थ थाय जेम, जेम सागर, समुद्र एटले सागर एटले समुद्र। जेम समुद्र वर्षा ऋतु में, जेम समुद्र वर्षा ऋतु एटले के चोमासामां। सरिद्भिः नदीओना पाणीना लीधे, जेम समुद्र वर्षा ऋतु में नदीओना पाणीना लीधे। न उपसर्पेत एटले के सलकातो नथी। न उपसर्पित, उस उपसर्पित एटले सलकाय, पण न उपसर्पित एटले सलकातो नथी। अने न शुष्येत, न शुष्येत अने ग्रीष्म ऋतु में पाणी न आवे तो ते सुकाई जतो नथी। एटले के न शुष्येत, सुकाई जतो नथी। पाणी वर्षा ऋतु में समुद्र में पाणी न आवे तो ये सुकाई जतो नथी। तेम नारायण परोहो मुनि, तेम नारायण परोहो एटले के भगवत भगवानना आश्रय रहेलो मुनि। भगवत परायण मुनि, भगवानना आश्रय स्थाने रहेलो मुनि एटले के साधु। समृद्धिनी कामना वधता, समृद्ध कामः, समृद्धिनी कामना थी। न उपसर्पित एटले के प्रफुल्लित थवू जोईए नहीं। भगवानना आश्रय एटले के भगवानना शरणे रहेला जे साधु, जे मुनि छे, एमने समृद्धिनी कामना वधता एमने प्रफुल्लित थवू जोईए नहीं। अने घटता, जो समृद्धिनी कामना जो घटे तो एने दुख एटले के शोक करवो जोईए नहीं, दुखी थवू जोईए नहीं। तो श्लोक नंबर 5 में समुद्रना उदाहरण द्वारा भगवान दत्तात्रेय जे बोध प्राप्त कर्यो छे के जेम समुद्र वर्षा ऋतु में नदीओनुं पाणी आववाथी सलकाई जतो नथी। गमे एटलुं पाणी आवे नदीओनुं समुद्र में, पण ए समुद्र में भળી जाए, समुद्र क्यारेय सलकातो नथी। अने जो ग्रीष्म ऋतु में नदीओनुं पाणी न आवे तो पण ते सुकाई जतो नथी। तेम भगवानना आश्रय रहेला जे मुनि छे ए मुनिए समृद्धिनी कामना वधता क्यारेय प्रफुल्लित थवू जोईए नहीं, एटले के क्यारेय आनंदित थवू जोईए नहीं। अने जो ए घटे तो क्यारेय दुख व्यक्त करवू जोईए नहीं, एटले के दुखी थवू जोईए नहीं। तो जे भगवान परायण ना आश्रय रहेला मुनि छे ए मुनिए बंने परिस्थिति में सुख आवे के दुख आवे ने घणा बधा जे छे शत्रुओ, क्रोध छे,
આવા અહંકાર છે, આવા બધા શત્રુઓનો સામનો કરી અને દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવાનના આશ્રય રહેલા મુનિએ પોતાને સમાન રીતે વર્તવું જોઈએ એવો બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણને ભગવાન દત્તાત્રેય પાસેથી સમુદ્ર એ આ બોધ આપ્યો છે કે હંમેશા સુખ દુઃખમાં આપણે સમાન વર્તવું જોઈએ, સમાન રહેવું જોઈએ. સુખ આવે કે દુઃખ આવે, સુખમાં શકી ન જવું અને દુઃખમાં ક્યારેય ડગવું જોઈએ નહીં. હવે શ્લોક નંબર 6. અણુભ્ય ચ મહતભ્ય ચ શાસ્ત્રેભ્ય કુશલો નરઃ સર્વત સારમ આદધાત પુષ્પેભ્ય ઇવ ષટપદ. તો અહીંયા શ્લોક નંબર 6માં જે છઠપદ એટલે ભમરો, ભમરા પાસેથી ભગવાન દત્તાત્રેય જે બોધ પ્રાપ્ત કર્યો છે તે બોધ આપણે જોશું. ઈવ, ઈવ એટલે કે જેમ, છઠપદ એટલે ભમરો. છઠ પાદાહા યશ્ય સહ કે જેના પગ 6 પગ છે તે, બહુવિહી સમાસ જેનો અર્થ થાય છે ભમરો. તો જેમ ભમરો, અણુભ્ય ચ મહતભ્ય ચ, અણુ એટલે નાનો અને મહત એટલે મોટું. તો નાના મોટા, જેમ ભમરો નાના મોટા, સર્વતઃ એટલે કે બધા, પુષ્પેભ્ય પુષ્પોમાંથી, પુષ્પેભ્ય શાસ્ત્રેભ્ય એ બધા શબ્દો છે નામો, એ પંચમી એક વચન બહુવચન છે એટલે કે બધા પુષ્પોમાંથી, સારમ આદધાત, આદધાત એ આ વત્તા દા ધાતુનું વિધ્યર્થ અન્ય પુરુષ એક વચનનું ક્રિયાપદ છે જેનો અર્થ થાય છે પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. તો જેમ ભમરો નાના અને મોટા, સર્વત પુષ્પેભ્ય બધા પુષ્પોમાંથી, પુષ્પ એટલે ફૂલ, બધા ફૂલમાંથી, સારમ આદધાત સાર ગ્રહણ કરે છે એટલે કે સુગંધ પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ કુશલ નરઃ, કુશલ એટલે કે હોશિયાર અથવા બુદ્ધિશાળી, બુદ્ધિશાળી માણસે નાના મોટા શાસ્ત્રોમાંથી, શાસ્ત્રેભ્ય એટલે કે નાના મોટા જે શાસ્ત્રો હોય એ શાસ્ત્રોમાંથી સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તો અહીંયા શ્લોક નંબર 6માં ભબનાના ઉદાહરણ દ્વારા ભગવાન દત્તાત્રેયે જે બોધ આપ્યો છે કે જેમ ભમરો છે એ ભમરો નાના મોટા જે બધા જે પુષ્પો છે ફૂલો એમાંથી રસ ગ્રહણ કરે છે અથવા તો સુગંધ પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ બુદ્ધિશાળી માણસોએ, બુદ્ધિશાળી કુશલ નર એટલે કે હોશિયાર, હોશિયાર માણસે અથવા તો બુદ્ધિશાળી માણસે નાના મોટા શાસ્ત્રોમાંથી બધો સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ. નાના મોટા જે શાસ્ત્રો હોય એમાંથી એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. તો અહીંયા ભમરાના દ્રષ્ટાંત દ્વારા ભગવાન દત્તાત્રેય એવું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જેમ ભમરો નાના મોટા જે બધા જે પુષ્પો છે એમાંથી સુગંધ પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ પ્રતિષ્ઠિત બુદ્ધિશાળી માણસોએ નાના મોટા જે શાસ્ત્રો છે એમાંથી જ્ઞાન મેળવી લેવું જોઈએ. તો આપણને ભમરા દ્વારા કોઈ પણ નાનો મોટો જે પુસ્તક હોય કે ગ્રંથ હોય એમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવાનું સૂચન આપેલું છે. તો હવે આપણે શ્લોક નંબર 7 જોશું. તો જીહવા અતિ પ્રમાદિન્યા જનો રસ વિબોહિત મૃત્યુમ ઈચ્છતિ અસદબુદ્ધિ મિનઃ તુ બડીસઈ યથા. એટલે કે અહીંયા જીહવા એ આ કારાંશ સ્ત્રીલિંગ તૃતીયા વિભક્તિ એક વચનનું રૂપ છે જેનો અર્થ થાય છે જીભ વડે. જીહવા એટલે જીભ વડે. આ કારાંશ સ્ત્રીલિંગ તૃતીયા એક વચન. અતિ પ્રમાદિન્યા, અતિ પ્રમાદિન્યા એ ઈ કારાંશ સ્ત્રીલિંગ છે અને જેનો અર્થ થાય છે અતિ શક્તિશાળી. અતિ પ્રમાદિન્યા. જનઃ એટલે જનાહ એટલે માણસો. રસ વિભોહિતમ એટલે કે
રસમાં મોહિત પામેલો, રસમાં રસ એટલે સ્વાદ, સ્વાદમાં મોહ પામેલો. મૃત્યુમ ઈચ્છતી અસત બુદ્ધિ. અહીંયા 3 શબ્દો ભેગા છે. પહેલો શબ્દ છે મૃત્યુમ, પછી જે ક્રિયાપદ રુચ્છતી, અને છેલ્લો શબ્દ છે અસત બુદ્ધિ. મિનહ તુ, મિનસ્તુ એનો સંધિ છૂટી પાડીએ તો મિનહ વત્તા તુ. અહીંયા પણ 2 શબ્દો ભેગા છે. બડી સહી યથા. તો બડી સહીનો અર્થ થાય છે નપુંસકલિંગ આકારા સ્ત્રીલિંગ, અને એ પણ તૃતીયા બહુવચન છે, જેનો અર્થ થાય છે માછલી પકડવાના કાંટાઓથી. એ પણ ત્રીજી વિભક્તિ બહુવચન છે, એટલે કે માછલી પકડવાના કાંટાઓથી. તો હવે આપણે આ શ્લોકમાં ભગવાન દત્તાત્રેય માછલીના ઉદાહરણ દ્વારા જે બોધ આપે છે કે યથા એટલે કે જેમ, જેમ રસથી મોહ પામેલી, રસથી મોહિત થયેલી અસત બુદ્ધિ મિનહો એટલે કે દુર્બુદ્ધિ માછલી, રસથી મોહિત થયેલી દુર્બુદ્ધિ માછલી. અતિ પ્રમાધિન્યા, અતિ શક્તિશાળી એવી જીભના કારણે, જીહવા એટલે જીભ, જીભના લીધે બડૈસઈ માછલા પકડવાના કાંટાઓથી મૃત્યુને ઈચ્છે છે અથવા મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરે છે. મૃત્યુમ રુચ્છતી એટલે કે મૃત્યુ પામે છે. તેમ રસ વિમોહિત જનઃ, તેમ સ્વાદમાં મોહ પામેલા માણસે, સ્વાદમાં મોહ પામેલા દુર્બુદ્ધિ માણસોએ, દુર્બુદ્ધિ એટલે કે કુબુદ્ધિ માણસોએ અતિ શક્તિશાળી એવી જીભના કારણે એટલે કે સ્વાદને વશ થઈને તે પણ મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરે છે. તો માછલી જેમ જે માછલા પકડવાનો જે કાંટો છે એ કાંટામાં માછલા ખાવા માટે થઈને એટલે કે બીજું જીવજંતુ પકડવા માટે થઈ અને લલચાઈ અને એ માછલા પકડવાના કાંટામાં વીંટળાઈને પોતાને મોતને નોતરે છે, તેમ આવા દુર્બુદ્ધિ મનુષ્યો પણ પોતાની જીભથી અલગ અલગ પ્રકારના જે સ્વાદ છે એ સ્વાદના કારણે વિવિધ પ્રકારના ખોરાકો લઈ અને પોતાના મૃત્યુને નોતરતા હોય છે. તો અહીંયા હંમેશા આપણે માછલીના ઉદાહરણ દ્વારા એ શિખામણ પ્રાપ્ત કરવાની છે કે માણસોએ વિવિધ પ્રકારના સ્વાદોમાંથી બચવું જોઈએ અને યોગ્ય અને એવો સારો આહાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. સતત અને સતત આપણને જે તે વસ્તુ ન ખાવી જોઈએ, એટલે કે આપણી જીભ છે એના સ્વાદથી આપણે વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓમાં લલચાઈ જતા હોય છે અને એનાથી આપણું શરીર છે રોગનો ભોગ બનતું હોય છે અને માણસ પોતાના મૃત્યુની નજીક પહોંચે છે, એટલે કે મૃત્યુને આમંત્રણ આપે છે. તો અહીંયા ભગવાન દત્તાત્રેય માછલીના ઉદાહરણ દ્વારા જેમ માછલી પોતાના જે અતિ શક્તિશાળી એવી જીભના કારણે લલચાઈને જે માછલા પકડવાના કોટાને પકડે છે અને પોતે મૃત્યુ પામે છે, એમ માણસોએ પણ જે સ્વાદ છે એ સ્વાદના લોભના કારણે જે પોતાની અતિ શક્તિશાળી એવી જીભના વશ થઈને તે પણ મૃત્યુ પામે છે. તો મિત્રો આપણે શ્લોક નંબર 2 થી જે 7માં અભ્યાસ કર્યો એમાં 6 ગુરુઓ પાસેથી ભગવાન દત્તાત્રેય જે બોધ પ્રાપ્ત કર્યો છે તે બોધ આપણે જોયો કે પૃથ્વી પાસેથી આપણે ધૈર્ય ધારણ કરવું, કે જેમ પૃથ્વી ઉપરના જે બધા પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓ પૃથ્વીને સુખ આપે કે દુઃખ આપે પણ પૃથ્વી એમાંથી વિચલિત થતી નથી. પૃથ્વી પોતાને એવું માને છે કે આ બધું નસીબને આધીન છે એટલે એ ક્યારેય ડગતી નથી. તો પૃથ્વી પાસેથી ભગવાન દત્તાત્રેયને ધૈર્ય ધારણ કરવું એ બોધ પ્રાપ્ત થયો છે. એના પછી શ્લોક નંબર 3માં સૂર્ય, તો સૂર્ય પાસે સૂર્ય જેમ પોતાના કિરણોથી પૃથ્વી પરનું એટલે કે સમુદ્રનું જે જળ છે
એ જળને સંગ્રહિત કરી અને ઉપર લઈ જાય છે અને યોગ્ય સમય એટલે કે વર્ષા ઋતુમાં એ જળ શુદ્ધ કરીને પાછું પૃથ્વીને આપી દે છે. એ જળનો ઉપયોગ પોતાના માટે તે કરતો નથી. એમ માણસોએ પણ એટલે કે મુનિએ પણ જે પોતે સંગ્રહ કરેલું જે અન્ન છે એ પોતાના માટે નહીં પણ જે પ્રાણી માત્રના કલ્યાણ માટે વાપરવું જોઈએ. તો સૂર્ય પાસેથી આપણે એટલે કે ભગવાન દત્તાત્રેય આ બોધ પ્રાપ્ત કર્યો. એના પછી જળ, તો જળ પાસેથી ભગવાન દત્તાત્રેયને પણ બોધ પ્રાપ્ત થયો. એના પછી સમુદ્ર, સમુદ્ર પાસેથી જે બોધ પ્રાપ્ત થયો એ આપણે અત્યારે જોયો. પછી ભમરા પાસેથી અને છેલ્લે મીનહ એટલે કે માછલી પાસેથી. આમ 6 ગુરુઓ પાસેથી ભગવાન દત્તાત્રેયને જે બોધ પ્રાપ્ત થયેલા છે એ બોધમાંથી એમને કંઈક ના કંઈક બોધ મળ્યો છે. એટલે કે કંઈક ને કંઈક આપણે એમાંથી શિખામણ પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો ફક્ત સજીવ વસ્તુ પાસેથી જ એટલે કે મનુષ્ય હોય, મનુષ્ય પાસેથી જ આપણે બોધ ગ્રહણ કરવો એ ભગવાન દત્તાત્રેયના મને યોગ્ય નથી. પ્રકૃતિના કોઈ પણ જે પદાર્થો છે એમાંથી આપણે કંઈક ના કંઈક શીખવું જોઈએ. આપણે ધોરણ 10માં પણ એક પાઠ હતો કે લાકડાનો ટુકડો, એમાંથી પણ લાકડાનો ટુકડો જે તણાતો હતો એમાંથી પણ ગુરુએ પોતાના શિષ્યને જ્ઞાન આપેલું છે કે આ લાકડાનો ટુકડો એ મનુષ્યની સાથે સરખાવી અને જેમ લાકડાનો ટુકડો એ સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરશે, એના જે 4 ભાગ હતા એ 4 જે પ્રકારના વિઘ્નો હતા એ વિઘ્નોને પાર પાડશે ત્યારે એ ત્યાં પહોંચશે. એટલે કે ટૂંકમાં લાકડાના ટુકડામાંથી પણ જો માણસે કંઈક ના કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ગમે તે વસ્તુમાં કંઈક આપણે બોધ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એમ ધોરણ 10માં આપણે અલગ અલગ જે પ્રાણીઓ પાસેથી જે ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા હતા કે કૂતરા પાસેથી આટલા ગુણ, કુકડા પાસેથી આટલા. તો ભગવાન દત્તાત્રેયના મતે આપણે પ્રાણી ઉપરાંત એટલે કે પ્રકૃતિના જે તત્વો છે એમાંથી પણ કોઈક ને કંઈક આપણને બોધ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે શ્લોક નંબર 8 એટલે કે ઉપસંહાર. તો ઉપસંહાર એટલે કે જે આરંભ કરેલા કાર્યને સમાપ્તિ તરફ લઈ જવાની ક્રિયાને ઉપસંહાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે સંકેલી લેવું. તો શ્લોક જોઈએ આપણે. ન હિ એકસ્માત ગુરો જ્ઞાનમ સુસ્થિરમ સ્યાત સુપુષ્કલમ ઇતિ ઉક્ત્વા સહ યદું વિપ્રહ યયૌ પ્રીતાહ યથાગતમ. એટલે કે ન હિ, હિ એટલે જે અથવા ખરેખર, એકસ્માત એક જ પાસેથી, એક પાસેથી, જે એક પાસેથી એક ગુરુ પાસેથી સુસ્થિર એટલે સારી રીતે સ્થિર થઈ શકે તેવું, સુસ્થિર અને સુપુષ્કલમ. સુપુષ્કલમ એટલે કે સારું, સારું અને પુષ્કળ એવું જ્ઞાન ન સ્યાત એટલે કે પ્રાપ્ત થતું નથી. જે એક જ ગુરુ પાસેથી સુસ્થિર અને સારું એવું પુષ્કળ જ્ઞાન ન સ્યાત એટલે કે પ્રાપ્ત થતું નથી. ઇતિ ઉક્ત્વા આમ કહીને, સહ યદુમ તે રાજા યદુ પાસેથી, વિપ્ર એટલે વિદ્વાન, આમ કહીને સહ વિપ્રો એટલે કે તે વિદ્વાન રાજા યદુ પાસેથી યથા આગતમ જેવી રીતે આવ્યા હતા તેવી રીતે યયૌ એટલે ગયા, પ્રીત એટલે પ્રસન્ન ચિત્તે ગયા. આમ કહીને રાજા પાસેથી જે જે ભગવાન દત્તાત્રેય આવ્યા હતા એ એવી રીતે જ પ્રસન્ન ચિત્તે ગયા. તો ઉપસંહારમાં ભગવાન દત્તાત્રેય કહ્યું છે કે એક જ ગુરુ પાસેથી એટલે કે એક પાસેથી, એક જ ગુરુ પાસેથી સુસ્થિર અને સારું એવું પુષ્કળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. કોઈ એક જ ગુરુ હોય એના પાસેથી સુસ્થિર એટલે કે કાયમ માટે ટકી રહે, લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવું તેવું જ્ઞાન અને સુપુષ્કલમ એટલે કે સારું એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી.
આમ કહીને તે જે વિદ્વાન હતા ભગવાન દત્તાત્રેય એ રાજા યદુ પાસેથી જેવી રીતે આવ્યા હતા યથા આગતમ જેવી રીતે આવ્યા હતા એવી જ રીતે પ્રસન્ન ચિત્તે ગયા. તો મિત્રો પદ્ય નંબર 3માં આપણે 1 થી 8 શ્લોકો જોયા. એમાં ભગવાન દત્તાત્રેય જે પોતાના 6 ગુરુ 24માંથી જે 6 ગુરુ પાસેથી જે બોધ પ્રાપ્ત કર્યો હતો એ બોધ પ્રાપ્તિનો જે જ્ઞાન હતું એ આપણે જોયું. તો એ આ બધા તત્વોમાંથી આપણે જ્ઞાન લઈ અને આપણું જીવન ઉત્તમ બનાવવાના પ્રયાસો કરવા જોઈએ. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.